آپریٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ آپریٹ بالکل ٹھیک ہو گیا کتنے تھا. پرسنٹ اس کا جو ہے لیور لیا گیا تھا؟ 70% اس کا لیور لیا گیا تھا. میری بہن بڑی حوصلے والے تھی، ہمت والی تھی، اس نے بڑی ہمت والا کام کیا ہے. اس کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کو پتا چلا، پھر ابو کو کیسے بتایا؟ بہت مشکل تھا کہ ابو کو کیسے بتائیں. پھر ہم نے کہا بری سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی دے کے آپ کے لیے چلی گئی ہے، آپ حوصلہ کریں. مقدس نام تھا، مقدس مہینہ تھا، مقدس کام کر کے چلی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مقدس اپنی جان قربان کرنے والی اپنے والد کے اوپر، ان کی قبر پہ موجود ہیں، بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. اور مقدس نے جاتے ہوئے کیا کہا، اس مبارک مہینے میں اس نے اپنے جگر کی قربانی دے کر اپنے باپ کو بچا لیا اور خود اس دنیا سے چلی گئی. صدیوں تک یاد رکھنے والی مقدس، اور ویڈیوز اور پوسٹ اس کی وائرل ہو رہی ہیں. آئیے ان کے بھائی سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مقدس سے چھوٹے ہیں یا بڑے؟ بڑا. اچھا، سب سے بڑے آپ ہیں. جی. مقدس نے ایک مثال قائم کی ہے، والد کو اپنا جگر دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر. پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کی پوسٹیں وائرل ہوئی کہ یہ کون ہے، ہوا کی بیٹی. جب آپ کے ابو بیمار ہوئے تو آپ نے نہیں کہا کہ میں اپنا جگر دوں؟ میرا ابو جو بیمار ہوئے 2.5 سال سے، وہ تھے بیمار. ان کی پہلے دوائیاں چل رہی تھیں، میڈیسن پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. تو جب ان کا جب ٹریٹمنٹ 2-2.5 سال چل لیا میڈیسن پہ تو کوئی فائدہ جب نہیں ہوا نا، تو پھر ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہوگا. ان کا آخری حال یہی ہے کہ ان کا ٹرانسپلانٹ ہو. تو پھر میں اپنے والد کو لے کے جہاں پہ جس ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہاں گئے ہم تو ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو جب انہوں نے کہا چلیں آپ سی ٹی اسکین کروائیں پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. تو میں اور میرے والد دونوں ساتھ تھے، باقی تو سب گھر تھے. اچھا. تو ہم گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ڈونر ہے تو میں اس ٹائم ساتھ تھا. میں نے کہا میں ہوں ڈونر، میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد معاملات دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈونر کے ساتھ کوئی بھی مسہیپ ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا آپ ایسے کریں، آپ لوگ گھر جائیں، پہلے مشورہ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ آ جانا. جب آؤ گے آپ کا ٹرانسپلانٹ ہم جو فائل ہوگی آپ کی کمپلیٹ کر کے آپ کا ٹرانسپلانٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ گھر آ گئے. پھر اس کے بعد ایسے پھر معاملہ ابو نے پھر منع کر دیا کہ میں ٹرانسپلانٹ نہیں کروا رہا. میں نہیں چاہتا کہ ایسے بھی کسی کی لائف میں کوئی بھی میرے کسی بچے کی لائف پہ کوئی خطرہ ہو. تو ہم نے کہا جب اس کا حل ہے یہ ساری دنیا کروا رہی ہے تو ہم بھی کروا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا. تو پھر یہی تھا کہ پہلے تو کیونکہ ابو کا بلڈ گروپ تھا اے پازیٹیو اور میرا بھی اے پازیٹیو تھا، باقی کسی کو کا بلڈ گروپ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر باقی کسی کا میچ ہوتا ہے تو بلڈ گروپ، پہلی بات تو بلڈ گروپ کسی کا ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں نے کہا میں ہی دوں گا. اچھا. تو اس کے بعد پھر ہم سب 4 بہن بھائی تھے بڑے جن کے ٹیسٹ ہوئے، سب نے ٹیسٹ کروائے ہیں. بلڈ گروپ میں ایک میرا میچ ہوا تھا، ایک مقدس کا میچ ہوا. تو اس کے بعد گھر والوں نے یہ کہا کہ اگر مقدس نے کہا میں نے دینا ہے جگر، کیونکہ مقدس دے سکتی تھی یا میں دے سکتا تھا، اور تو کوئی نہیں دے. باقی بہن بھائی دینا تو چاہتے تھے پر ان کا بلڈ گروپ ہی میچ نہیں ہو رہا تو دے نہیں سکتے تھے. آپ کے ساتھ کلوز تھی یا دوسری بہنوں کے ساتھ؟ نہیں، کلوز بہن بھائی تو سب کلوز ہی ہوتے ہیں، پر جو ایک بہت زیادہ کلوز رشتہ تھا وہ میرے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا، ایموشنلی بہت زیادہ اٹیچ تھی میرے ساتھ. اچھا. جب اس نے کہا کہ میں نے جگر دینا ہے تو آپ نے پھر کہا نہیں میں دوں گا؟ میں نے تو کہا تھا کہ میں دیتا ہوں، پر گھر والوں کا بھی یہ اصرار تھا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر میں نے جگر دیتا ہوں تو میں بھی وہاں مریض، ابو بھی مریض، پیچھے باقی معاملات کون دیکھے گا. اچھا، آپ سب سے بڑے ہیں؟ میں سب سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو آپ نے اس سے پوچھا علیحدہ ہو کے کہ مقدس تم جا رہی ہو تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے، اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ خیر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا. ہماری بات بھی یہ ہوتی تھی، اس نے کہا تھا کیونکہ باقی بھی جب جتنے بھی وہاں ڈونرس تھے جنہوں نے دیا تھا لیور تو ماشاءاللہ سب ٹھیک تھے. اچھا. ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، پر دل تو یہ کرتا تھا کہ وہ نہ دے. ٹھیک ہے. پر اب والد کو دیکھ کے پھر یہی کہتے تھے کہ کسی نے تو دینا ہے نا. جس دن گئے آپ سے کیا کیا باتیں ہوئی؟ جس دن گئے مجھ سے کہتے تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا، مجھ سے مل ہی نہیں رہا. اچھا. میں نے کہا ایسے تھوڑی نا ہے،
इंशाल्लाह तू जल्दी वापस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर मैं उसको वार्ड से लेके गया हूँ आईसीयू रूम तक, क्योंकि एक बंदा लेके जा सकता साथ, तो मैं उसको वहाँ तक छोड़ के आया हूँ। अच्छा, आईसीयू के बाहर हमने बात की है, वीडियो बनाई है। क्या कहती जब क्या वीडियो बनाई? वीडियो कहते ये मेरा भाई है, मेरे भाई ने भी आज नया सूट पहना है, मैंने भी आज नया सूट पहना है, ये अच्छा, आईसीयू है, ये मेरा नया घर है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी। बिल्कुल हंस रही थी, ऐसे खुश होके गई आईसीयू में। लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ हो जाएगा। अल्लाह ने ऑपरेट लिखा। बिल्कुल ठीक ठाक हो गया? ऑपरेट बिल्कुल ठीक हो गया कितने था। परसेंट उसका जो है लीवर लिया गया था? 70% उसका लिया अच्छा, गया था। वो आपके अब्बू को लगाया? जी, अब्बू भी होश में आ गए, वो भी आ गई? वो भी होश में आ गई, अब्बू भी होश में थे बात माशाल्लाह। कब उसने करना स्टार्ट की? उस 24 घंटे बाद उसने बात करना स्टार्ट कर दी थी। उसको मैं देख के आया हूँ। अच्छा, उसको मैं शीशे से आपने देखा? शीशे से मैंने उसको फोन पे देखा। बात हुई? फोन पे बात हुई थी, हम्म, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी। उसने जूस मंगवाती थी सुबह के, मैं 3-4 जूस 5 जूस रोजाना उसके लिए जाते थे सुबह शाम। ठीक है। बिल्कुल ठीक थी, चल भी रही थी, फिर भी रही थी। मैं उससे एक दिन मिलने गया हूँ, उठ के मेरे पास आई है, चेयर पे आके बैठी है, मुझसे बात की है, फिर दोबारा वापस जाके खुद जाके लेटी है। बड़ी अच्छा, हौसले में थी ठीक है। कितने दिन ठीक रही है? वो। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, डेथ से 3 से 4 दिन पहले वो ज्यादा हुई है बीमार। उसके बाद भी वो अगले दिन फिर होश में आ गई थी। अच्छा, अगले दिन होश में आ गई थी, मैं उससे सुबह मिलने गया हूँ, वो ठीक थी बिल्कुल। कुछ कहा उसकी उसने? नहीं, बोल नहीं सकती थी, अच्छा, वो उसके पाइप लगे हुए थे। फिर जब उसकी डेथ हो गई आपको पता चला, फिर अब्बू को कैसे बताया? बहुत मुश्किल था कि अब्बू को कैसे बताएं। पहले तो ये सोचा था कि अब्बू को ना बताएं। उस वक्त मैं वहाँ पे था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, भाई भी है, वो भी मेरे साथ था, तैबू मेरे साथ थे, मम्मा साथ थे। तो बहुत मुश्किल वक्त था कि कैसे बताएं। पर फिर यही सोचा कि अगर नहीं बताएंगे सारी जिंदगी उनको मलाल रहेगा कि मैं आखिरी वक्त में देख नहीं सका। फिर हमने ऐसा किया कि कुछ दिन पहले हमने, जैसे उनकी डेथ से ना, डॉक्टर्स ने हमें पहले बता दिया था सुबह ही कि आपके मरीज की कंडीशन बेहतर नहीं है, ठीक है। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, इतना तो हमें पता चल गया था। फिर जब 9-10 बजे हमने हौसला करके वालिद को ये बता दिया था कि मुकद्दस की तबीयत ठीक नहीं है, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ना आप दुआ करें, वो बेहोश हो गया, उसको बुखार हुआ। अच्छा, तो उसके 3 से 4 घंटे बाद हमने फिर, जब हमें मिली है खबर कि मुकद्दस की डेथ हो गई, तो हमने फिर जाके बताया वालिद को कैसे ऐसे बात है, मुकद्दस की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो होश में नहीं आ रही, ये मसला है उसके साथ। तो डॉक्टर ये कह रहे थे दुआ करो। अब्बू ने कहा, तो अब्बू ने कहा क्या बात है, ये दुआ वाली बात और होती है, तबीयत ख़राब वाली बात और होती है। अच्छा, फिर हमने कहा बुरी सीधी सी बात ये है कि वो अपनी कुर्बानी दे के आपके लिए चली गई है, आप हौसला करें, बस उसकी कुर्बानी को याद रखें, वो मरी नहीं है, वो आपके अंदर आपके जिंदा अंदर है, है, उसका जिगर आपके अंदर लग गया और सारी जिंदगी रहेगी। आज उसकी कब्र पे आए हैं आप, रोज आते हैं? जी, कल नहीं आए थे, कल क्योंकि वहाँ पे मामला थे, परसों तो हम दफना के गए, आज सुबह आज यहाँ उसके दोस्त को क्या हुआ है? उसके दोस्त उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो कल से सदमे के अंदर है, पहले भी सदमे में आई थी जिस दिन उसका डेथ की खबर मिली है, उस दिन कुछ बेहतर हो गई थी, पर कल से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बार बार यही कह रही है मुझे मुकद्दस बुला रही है, मुझे मुकद्दस बुला रही है, कह रही है मैं अकेली हूँ, मेरे पास आ जाओ, मुझे मुकद्दस बुला रही है। अब भी उसकी तबीयत ख़राब, भी मैंने कॉल करके पता किया तो ये कह रहे हैं उसकी तबीयत बहुत ख़राब, इसी ट्रॉमा में है वो। क्या पैगाम देंगे अपनी बहन को लेकर? मेरी बहन बड़ी हौसले वाली थी, हिम्मत वाली थी, उसने बड़ी हिम्मत वाला काम किया है। एक देते तो सब भी हैं, कुछ बच भी जाता है, बस उसकी कुर्बानी ऐसे अल्लाह ताला ने लिखी थी, अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल करे। बहुत हौसले वाले थे, हिम्मत वाले थे, एक मिसाल दे गई है। मुकद्दस नाम था, मुकद्दस महीना था, मुकद्दस काम करके चली गई है। बस अल्लाह उसकी इस कुर्बानी पे उसको अजर दे, उसको जन्नत फिरदौस में आला हम काम अता करे, और बाकी लोगों को भी हौसला दे कि वो अपने वालिदैन को ऐसे डोनेशन दें। अल्लाह खैर करेगा, जो नसीब में लिखा होता हुआ जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया। मेरी बहन के नसीब में ये शहादत की मौत लिखी थी, जो उसको नसीब हो गई है। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को जाना, तो सबने आज नहीं तो कल, जो इस दुनिया में आए सबने जाना है, पर वो अपने आप को अमर करके चली गई है, पूरी दुनिया उसको याद रखेगी। जी नाजरीन, मुकद्दस महीना रमज़ान मुबारक का और मुकद्दस की मुकद्दस कुर्बानी सदियों तक याद रखा जाएगा। इनकी जनरेशन टू जनरेशन ये बात चलेगी कि मेरी फुफ्फो ने जिगर दिया था दादा को, मेरे भाई की बेटी ने दिया था, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। और ऐसे लोग आते तो हैं सिर्फ 21 साल की उम्र में
اپنی جان کی قربانی دے کر اپنے باپ کو بچانے والی مقدس آج یہاں سو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔